கர்த்தருடைய கிருபைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த அருமையான புதிய நாளை கர்த்தர் கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த மே மாத கடைசி வாரத்தில் கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு வந்தார். கர்த்தருடைய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கவலையும் கண்ணீரும் கஷ்டங்களும் உள்ள நாட்களிலே கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு தரிசனத்தை கர்த்தர் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். உம்மிடத்தில் எங்களுக்கு ஆறுதலான வார்த்தைகள் உண்டே கர்த்தாவே என்ற பேரில் சொன்னது போல கர்த்தரிடத்தில் ஆறுதலும் மகிமையும் உண்டு. ஆகையினாலே நம்ம உலகத்தையோ மற்றவர்களையும் நம்ம பார்க்காதபடி கர்த்தரிடத்தில் நம்ம வேண்டிக் கொள்வோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த ஆராதனை கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆசீர்வாதம் இருக்கும்படியாக கர்த்தருடைய நாமத்தினால உங்களை எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்து ஏசிய சபையினுடைய சார்பில் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது கண்களை மூடி ஜெபித்து ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு காத்திருப்போம். நம் செவிகளை திறந்து கர்த்தாவே நீர் என்ன சொல்ல போகிறீர், அது எனக்கு ஆறுதலும் தேர்தலும் கொடுத்து என்னை பலப்படுத்தட்டும், ஆவியில உற்சாகப்படுத்தும் என்று சொல்லி கர்த்தரை நோக்கி நம்ம கேட்போம். எல்லாரும் கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತಾವೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಕೊನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಈಗ ಕೊನೆ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನೆ. ಈಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಲಯದಿಂದ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳುವ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯನ ನೀವೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ஆமென். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக இந்த நேரத்தில் ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தர் நாம ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம். எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல், உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೋ ದೈವಮೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ಖುಷಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்று தாரும் தெய்வமே. உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்று தாரும் தெய்வமே. நீரே என் தேவன், அன்பை அதிகாலையில் காண செய்யும் கருணை உள்ள தெய்வம். உமது அன்பை அதிகாலையில் காண செய்யும் கருணை நேசனே. உமது அன்பை அதிகாலையில் காண செய்யும் கருணை நேசனே. உம்மையே நம்பி உள்ளே
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವಸ್ಥೆ ಪಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಾಯಿಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು, ಭಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಒಂದೇ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕರ್ತನೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ, பூர்ணமான ஒரு அன்பை குறித்து ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದೀವಿ. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ஆம் வசனம் 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் 18ನೇ ವಾಕ್ಯ தமிழில் ஓதினி. அன்பிலே பயமில்லை, பூர்ண அன்பு பயத்தை புறமே தள்ளும். பயமானது வேதனை உள்ளது, பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல. அன்பிலே என்ன? அன்பிலே பூரணப்பட்டவன், அன்பிலே பயமில்லை, பயமில்லை. அப்புறம் என்ன சொல்லுது? பூர்ಣ அன்பு பயத்தை புறமே தள்ளும். ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಭಯವನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಭಯಪಡವೆ. ಭಯ ಹೊಂದುವನು ಅನ್ಬಿಲ್ ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟವನು, ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣமான அன்பு நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಯ இருக்காது. ಭಯವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஏன்னா பூர்ண அன்பு பயத்தை புறமே தள்ளும். ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. சில நாட்கள் முன்பாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உங்களோட பகிர்ந்து ஆசைப்படுறேன். ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ. கடந்த சில நாட்கள் முன்பாக எங்க தம்பியுடைய பொண்ணுக்கு கல்யாணம். ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ. நாங்க போக ஆசைப்பட்டோம். ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. பயங்கரமான கொரோனா காலம் இது. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ಬಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ பண்ணோம், ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ பண்ணோம், திருப்பி ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ பண்ணோம், ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ பண்ணோம். ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ரெண்டு தடவை ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ பண்ணிட்டோம். ಈ ತರ 2-3 ಸತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ஆனா மனசு கேட்கவே இல்லை. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ஆடு உட்கார்ந்தா, தூங்குனா, படுத்தா, எந்திரிச்சா, ஐயோ கல்யாணத்துக்கு போக முடியலையே, தம்பி விட்டு போக முடியலையே, தம்பிட்ட கடைசி கல்யாணம் செய்ய போறேன், இதே ಚಿಂತೆಯಾಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಗಳು ಕಡೆ ಮದುವೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿನಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. மனசுல போராட்டமா இருந்துச்சு. ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ ತೂங்கும்போது ஆண்டவர் அன்பை குறித்து மெசேஜ் எழுதுன்னு சொன்னாரு. ಆವಾಗ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಯಾಕೆ ನೀನು ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರಬಾರದು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ. ನಾನು இந்த தம்பி கல்யாணத்துக்கு போக முடியல ಚಿಂತೆயில நான் மெசேಜ್ எழுதுறேன். ನಾನು ಅವಾಗ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತೆನೇ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯತ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಆண்டವರೇ, ಮೆಸೇಜ್ ಇருக்கு ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆண்டವರೇ ಇದ್ದಂತೆ. ಏಸಪ್ಪ, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅಪ್ಪ ಆಂಡவர் அழகா பேசினார். ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣ ಅன்பு பயத்தை புறமே தள்ளும். ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು தம்பி மேல உனக்கு அன்பு இருந்துச்சுன்னா நெருக்கி ஏவுனா நீ போயிட்டு வராரு. ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. பயமா இருக்கு ஏசப்பா, நான் என்ன செய்யறது, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு, ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣ ಅன்பು ಭಯಕ್ಕೆ புறமே தள்ளும். ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಭಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿಕೆಟ್ எடுத்து போனாங்க. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಟಿಕೆಟ್ கிடைச்சிச்சு, போய் சந்தோஷமா வந்துட்டோம். ಆಗ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರೇ ನೀವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ
என்னோட சித்தத்தை செய்யறதுக்கு ஓடுவியா? ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಆಯ್ಕೆವಾಗಿದ್ಯಾ? அது என்னை சித்தத்தை செய்யறதுக்கு நீ பயந்து ஓடுவியா இல்ல முன்னாடி போவியான்னு சொல்லி கேட்டேன். ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. அப்ப நான் பூர்ண அன்பு உனக்கு இருந்துச்சுன்னா, ನಿಜವಾಗಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ஆண்டவர் மேல ஒரு பயபக்தி உண்மையான அன்பு இருந்துச்சுன்னா, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ நாம கண்டிப்பா கர்த்தர் சித்தத்தை நிறைவேற்ற ஓடுவோம். ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಯವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. நான் இத குறித்து மெசேஜ் இருக்கும்போது ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದೇವರ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ள ஒரு குடும்பம் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆ. கர்த்தருக்காக தைரியமா முன்னாடி இந்த குடும்பத்தை குறித்து ಯೇಸುಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ள ஒரு குடும்பம், ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. லூக்கா 10 அதிகாரம் ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥ 38 40 வரைக்கும் ஒரு சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ லூக்கா 10 அதிகாரம் ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38 40 வரைக்கும் 38 45. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ஒரு கிராமம், ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. அது அந்த கிராமத்துக்கு பெத்தானியான்னு ஒரு பேரு. ಬೇತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು அந்த ಹಳ್ಳಿ. பெத்தானியாவுடைய கிராமத்துக்கு எப்பப்ப ஆண்டவர் போறாரோ, ஏசப்பா போகும்போதெல்லாம் ಬೇತಾನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅವಾಗ இயேசுவுக்கு அவங்க சீஷர்களுக்கு அவங்களை கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுத்து அவங்களை தங்க வச்சு அனுப்புவாங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಪಡಿಸ್ತಾರೆ. அந்த குடும்பத்துல ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ அப்பா அம்மா இருந்த மாதிரி போல ಆಯ್ತಂದೆ ಇರೋ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. மார்த்தாடு ஒரு சகோதரி, ಮಾರ್ತಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾರೆ, மரியான்னு ஒரு சகோதரி, ಮರಿಯಾಳ್ ಅಂತ ಸಹೋದರಿ, அவளுக்கு ஒரு சகோதரன் லாசரு கொடுத்தாரு. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಬಂದು ಲಾಜರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ. மொத்தம் 3 பேருமே வாலிப பிள்ளைங்க, சின்ன பிள்ளைங்க தான். ಈ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அந்த வீட்டுல பெரியவங்க யாரும் இல்ல. ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ஆனா ಆದರೆ யாருக்கும் பயப்படாம ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಎದುರುಕೊಳ್ಳದೆ இயேசுவை சீஷர்களை கூப்பிட்டு வச்சு சாப்பாடு போட்டு அவங்க ಯೇಸು சந்தோஷமா அனுப்பியிருப்பாங்க. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. எப்பப்ப அந்த ஊருக்கு போறாரோ ஆண்டவரு, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಊರು ಕಡೆ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೋ பெத்தானியா போகலாம் அவங்க தங்குவாங்க. ಬೆತ್ತಾನಿಯ ಊರು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು. அவங்களும் அந்த குடும்பத்தை இயேசுக்கும் சீஷருக்கும் சாப்பாடு போட்டு சந்தோஷமா ಕುಟುಂಬ அனுப்பியிருப்பாங்க. ನೋಡಿ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಜಾಗನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. லூக்கா 4 அதிகாரம் 29 வசனத்துல லூக்கா இயேசு 4 கொலை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க எல்லாருமே. 4:29 4ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். 29ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? இயேசுவை கொலை செய்யறதுக்காக வசீங்க எழுந்திருந்து அவரை ஊருக்கு புறம்பே தள்ளி தங்கள் ஊர் கட்டப்பட்டிருந்த செங்குத்தான மலையின் சிகரத்திலிருந்து அவரை தலைகீழாக தள்ளி விழும்படிக்கு அவ்விடத்திற்கு கொண்டு போனார்கள். ஜனங்களாம் இயேசுவின் அவ்வளவு கோபமா இருந்தாங்க. ಕೆಲವು ಜನರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. பெரிய பெரிய அதிகாரிகள்லாம் அப்படிதான் இருந்தாங்க. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು. அதனால இயேசுட பேசுறதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் பயப்படுவாங்க. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಜನರೇ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ರು. இயேசு பின்னாடியே போனாங்க ஒரு கூட்டம். ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆனா பிரச்சனை வந்தா ஓடிவாங்க. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಓಡೋಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. பாருங்க 6ஆம் அதிகாரம் 11 வருஷத்தோட போட்டு பாருங்க. 6:11 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ, இயேசு கொல்றதுக்காக ரெடி பண்ணாங்க. இயேசுವನ್ನು சாய்சதுக்கு அவர்களோ மூர்க்க வெறி கொண்டு இயேசுவை என்ன செய்யலாம் என்று ஒருவரோடொருவர் ஆலோசித்தார்கள். அப்ப இயேசு நினைச்சாலும் மூர்க்க வெறி இருந்துச்சு அவருக்கு ಒಂದು ಬಿಡುವಾದ ಒಂದು. அப்ப இயேசு சேர்ந்தவங்களே யாராவது இயேசுட பேசுறாங்க அவங்களே கொல்லணும் ரெடியா இருந்தாங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯಿಸಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇವರ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ. லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனப்படி ಲೂಕನು 9:9 ಪ್ರಕಾರ யோவான் சிரச்சேதம் பண்ணப்பட்ட நேரம் அது. ಯೋಹಾನ್ ಸ್ನಾನಕನಾದ ಯೋಹಾನನ್ನು ಅವರು ತಲೆಯನ್ನು ಕುಯ್ದು ಸಾಯಿಸಿರುವುದ ಸಮಯ ಅದು. ஆனா இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான சூழ்நிலை கூட ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ யாருக்கும் பயப்படாம ಯಾರು
அப்பொழுது அந்த ஊரில் இருந்த பாவியான ஒரு ஸ்திரீ அவர் பரிசேயன் வீட்டிலே வந்திருந்ததை அறிந்து ஒரு பரணியிலே பரிமள தைலத்தை கொண்டு வந்து அவருடைய பாதங்களின் அருகே பின்னாக நின்று அழுது கொண்டு அவருடைய கொண்டு வந்து நின்று அழுது கொண்டு அவருடைய பாதங்களை தன் கண்ணீரினால் நனைத்து தன் தலைமையினால் துடைத்து அவருடைய பாதங்களை முத்தம் செய்து பரிமள தைலத்தை பூசினார். அவர் பரணி தைலத்தை எடுத்து வந்தாங்கம்மா தவறு வந்ததோ பாதத்துக்கு பின்னாடி நின்று ಆದರೆ ದೇಸುಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಳುದು ಕಣ್ಣೀರು ಆನಂದ ಕಾಲ ನಡೆಸಿ ಅವಳು ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಹತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಲೆಮೇಲಾರ ಕೊಡಚಾಗ ಈಗ ಅವಳ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಕಾಲನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿಂದ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ಳು. ಅವ್ರ ಪಾದದ ಮುದ್ದು செஞ்சாங்க. ಅವಳ ಪಾದವನ್ನು ಅವಳು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಿಮಳ ತೈಲ பூசினாங்க. ಅದರಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ஆனா இந்த ஸ்திரீயை குறித்து என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಜನರು? மார்க் 14 அதிகாரம் 3-9 ஒரு சம்பவம் சொல்லப்படுது. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ மார்க் 14 அதிகாரம் ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3-9 என்ன சொல்லப்படுதுன்னா 3-9 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಬೆಥಾನಿಯಾவில் ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸೀಮೋನ್ ಒಂದು ಸೀಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸೀಮೋನಿಗೆ ಕುಷ್ಠ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಕುಷ್ಠ ಬಂದಿತ್ತು. அவருக்கு இயேசு சுகமாக்கினாரு. இயேசு ಅವನನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ರು. அதனால அவர் ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ பண்ணாரு. ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. அவர் ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ பண்றதுக்காக இயேசு கூப்பிட்டு அவங்க சீஷர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாரு. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದ. பெரிய விருந்து வச்சாரு. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ. யோவான் 12 அதிகாரம் 1-2 கூட போட்டுதுன்னா இது வந்து பஸ்கா பண்டிகைக்கு 6 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு போடப்பட்டிருக்கு. பஸ்காக்கு 6 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. யோவான் 12 அதிகாரம் 1-2 கூட இந்த இத சம்பவத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1-2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இது பஸ்கா பண்டிகைக்கு 6 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்துன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பஸ்கா ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 6 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ನಡೆದಿತ್ತು. அந்த ஃபங்க்ஷன் வீட்ல ಇಂತ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ அவங்க சகோதரியான மார்த்தாಳು வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ತಾಳು ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ಳು, ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮರಿಯಾಳು மட்டும் ಓಡಿ வந்து ಆದ್ರೆ ಈ ಮರಿಯಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ விழுந்து ಅವಳು ಕಾಲನ್ನ ನನೆಸಿ ಕಣ್ಣೀರಾಲ ನನೆಸಿ ಅವಳು ಬೇರೆ ತರ ಬಂದಲ್ಲ, ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಅವರು ಕಾಲನ್ನು ಒರೆಸಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಂದ ಕಾಲನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ರು. ಸೀಮೋನು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕುಷ್ಠರೋಗ ಸೋಮಾನದ ಸೀಮೋನ್ என்ன சொல்றாரு? ಅವನಿಗೆ ರೋಗ ಇತ್ತು, ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಅದೇನೇ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಆಚೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋದು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಳಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲ தீர்க்கதரிசி சொன்னாங்க. ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು ಇವು ಕಾಲದೋಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿಯಾದ ಇಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂತವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ವೇದ ಪಂಡಿತರು சொல்றாங்க, ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? உபச்சாரத்துல கைகளை பிடிச்சி கல்லடி வரும்போது ಯೇಸುವಾல ಇಟ್ಕಪಟ್ಟವರು. ವಿಭಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಕೈಯ ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳನ್ನ ಬಚಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳು. ವೇದ ಪಂಡಿತರು சொல்றாங்க, ವೇದ சொல்லப்படல, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த பெண் தான் இவன் சொல்றாங்க. ಆ ಸ್ತ್ರೀನೇ ಈ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ இந்த சீமோன் சொல்றாரு பாவியான ஸ்திரீன்றாரு. ಸೀಮೋನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಳು ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ. ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತೆರಿವೇ ಮಾಡಲಿ. ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಇವರಿಗೆ ಸೋಮಾಕನನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೀಮೋನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರ ಕೂಟ ವಿருந்து ವச்சது ಇವರ್தான். ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಸೀಮೋನೆ. இப்ப ಇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಪಡ್றாரு. ಈಗ ಇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಬಂತು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ತನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೋದು? அந்த இடத்துல அவ்வளவு பேர் பயங்கரமா அவளை பத்தி பேசினா கூட ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ அவ யாருக்கும் பயப்படல. ಆ
ಆದರೆ ಅವಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾತಾಡಲು ಅವಳು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಳು. யாருக்காகவும் கவலைப்பட்டாள். ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. அவருடைய அன்பு ஃபுல்லா இயேசு மேல இருந்துச்சு. ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು. தன்னுடைய பாவத்தை மன்னிச்ச இயேசு, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ವಾ ಅಂತ. அந்த இயேசு மேல அவன் முழுசா அன்பு இருந்தது. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕ್ಷಮಿಸಿದ. ஏன் பாவத்தை போக்குற இயேசுக்கு நான் எதையாவது செய்யணும். ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಥ ಯೇಸುಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. யார் எதையாவது சொல்லிட்டு போச்சு. ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. என்னை திட்டணும் கவலையில. ನನ್ನನ್ನು ಬೈದು ಬಿಟ್ಟರು ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. என்னை பத்தி தப்பா பேசுறது கவலையில. ತಪ್ಪಾಗಿ ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. நான் இயேசு மேல பூர்ண அன்பு வச்சிருக்கிறேன். ನಾನು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವರನ್ನು. நான் இயேசுக்காக எதையாவது செஞ்சாலும் ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. நல்ல சம்பவத்தை கவனிச்சு பாருங்க. ಸಂಭವ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ. யாராவது தலை மேல கை வச்சா கோவம் வரும். ಯಾರಾದ್ರೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ நம்ம ಬರುತ್ತೆ. முடிய பிடிச்சா கோவம் வரும். ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ஏன்னா முடி வந்து நமக்கு ஒரு கிரீட மாதிரி. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿರೋದು. ಅದು ಯಾರ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ஆனா பெண்களா முடி அவ்வளவு தூரம் பாதுகாப்பாங்க. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. அப்படிப்பட்ட முடிய வச்சு ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೂದಲು ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ? அவர் காலவே அந்த மாதிரி தொடச்சுட்டா. ಅದು ಇರೋದು ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ பாதத்தை தொடச்சாங்க. ಪಾದಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಕೂದಲಿಂದ ಒರೆಸಿದಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. அந்த பரிமளத்தின் வாசனை தைலத்தை அவங்க மேல ஊத்துனாங்க. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತರ ಬಂದಿರುವ ಆ ತೈಲವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಅವಳು ಒರೆಸಿದಳು. இந்த சம்பவம் எப்படி காட்டுதுன்னா, ಈ ಸಂಭವ ಹೇಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ நம்மளுடைய பூர்ண அன்பை வெளிப்படுத்துது. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிற ஒரு கேள்வி. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್. இப்ப நம்மள எத்தனை பேர் இப்படி ஆண்டவர் மேல பூர்ண அன்பு காட்டுறோம்? ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ஒரு குஷ்டரோகத்தை சுகமாக்குன அவரு சீமோனே, ಸೀಮೋನು ತನ್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿರೋದು ತಾನೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯವರ ತರ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ இயேசு மேல சந்தேகப்படல. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. இந்த கும்பளை வந்து தொடர்ந்து சும்மா இருக்காரே. ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಗೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕೋಪ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. நம்ம கூட அப்படிதான். ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. நமக்கு ஆண்டு நன்மை செய்யும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா தேங்க் யூ ஜீசஸ் தேங்க் யூ ஜீசஸ் ஜீசஸ் ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ஒழுங்கா பைபிள் ஒழுங்கா ஜெபம் பண்ணுவோம், சர்ச்சுக்கு ஒழுங்கா போவோம். யார் என்னத்தனும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ವೇದವಾಕ್ಯ ಓದೋದು ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಏನು. நாட்கள் ஆக ಆದ್ರೆ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದು ಬಂದಾಗ யாராவது உங்களுக்கு முக்கியமான ಒಂದು பேசிட்டாங்கன்னா, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, இல்ல குடும்பத்துக்கு பெரிய மனுஷன் வந்து சொல்லிட்டாங்கன்னா, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಿಟ್ರೆ, இல்ல அவங்களுக்கு இஷ்டமானவங்க யாராவது பேசிட்டாங்கன்னா, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, நீ ஏன் சர்ச்சுக்கு போற, நீ ஏன் பைபிள் தூக்குற சொன்னா உடனே தூக்குறது இல்ல. ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ஆண்டவர்கிட்ட சாக்கு சொல்றது. இந்த பாஸ்டர் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா, ஏன் சர்ச்சுக்கு போன கத்தரை வந்து கேட்டாங்கன்னா, அப்படி ஆண்டவரே இப்படி ஆண்டவரே அப்படி இப்படி போய் சொல்றது. ಪಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತು ಭಯ ನಮಗೆ ಕಾಣப்படுது. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು. ஆண்டவரோட அன்பு காட்டணும், மனுஷனோட பயம் வருது நமக்கு. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಗಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. பயம் 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 எங்க பார்த்தாலும் பயம். ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ஐயோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ಇವ್ರು என்ன சொல்லுவாங்க, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ சொந்த என்ன சொல்லணும், ஊர் என்ன சொல்லணும், ನಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಜಾತಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಯೇಸನ್ನ ದೂರ ತಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. நம்ம வீட்டுல நடக்க நல்ல காரியம் நடக்குமோ நடக்காதோ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತದೋ, நம்ம வீட்டுல ஆசீர்வாதம் வருமோ வராதೋ, ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ தருவாங்களோ தரமாட்டாங்களோ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்களோ வரமாட்டாங்களோ, ನಮ್ಮ சொந்த ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರುಗಳು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ. மனுஷனை ஒதுக்கி வச்சிருக்கு
ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. இதுவரைக்கும் அவர் செஞ்ச நன்மையை மறந்துடுவாங்க. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு போய் சொல்லுவாங்க. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ. நாம இப்படி சொல்றதுனால ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ஆண்டவருடைய கிருபை இழந்து போறோம். ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. நம் கர்த்தர் பயப்படாதனால ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை இழந்துறோம். ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, சந்தோஷத்தை இழந்துறோம். ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, நம்ம வீட்டுல நடக்க வேண்டிய நல்ல விஷயங்களை இழந்துறோம். ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. பாருங்க, கர்த்தரை ஒதுக்கிட்டனால இவ்வளவு பிரச்சனை. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಮಗಳೇ. அந்த மனுஷன் நமக்கு என்ன செய்வான்? ಆ ಮನುಷ್ಯರು ನಂಟು ಜಾತಿ ಜನರಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದದೇನು ನಿಮಗೆ? நம்ம மனுஷனுக்கு மேல வச்சோம், ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು அவன் வைக்கிறத போட்டான். ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ஆனா இது ஏசப்பா கூட இருந்திருந்தாங்கன்னா, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೀರಿ. அந்த மனுஷன் வைக்கிற வந்து நிப்பான். ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾನೆ. பாருங்க, சொல்றாங்க ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, யோவான் 11ನೇ அதிகாரம், யோவான் 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 43-44 என்ன சொல்றாருன்னா, 43-44 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ இங்க வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்குது. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. இயேசு அன்பான குடும்பத்துல இருந்த லாசரு செத்துட்டார். ಈ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. அந்த செத்து போன லாசருவை, ಈ ಸತ್ತೋ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಸರವನ್ನು 4 நாள் போன லாசருவை 4 ದಿವಸ ಸತ್ತು 4 ದಿವಸ ಆಗಿ ஆண்டவரோடு எடுத்து கொடுத்தார். ಅವನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ್ರು. ಅದ ಮಾತಾ ஒரு காரியம், மரியாதை ஒரு காரியத்தை சொல்றாங்க பாருங்க. ಮರಿಯಾಳು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. யோவான் 11:32 வாசிங்க. யோவான் 11:32 11:32 இயேசு இருந்த இடத்தில் மரியாள் வந்து அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்திருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான் என்றார். அல்லேலூயா. இயேசு பாதத்துல சொல்றாங்க, ஆண்டவரே, நீங்க இங்க இருந்திருந்தீங்கன்னா ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ என் சகோதரன் சாக மாட்டாங்க. ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಎಂತ ನಂಬಿಕೆ. அப்போ ஒரு வீட்ல ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ இயேசு இருந்தாங்கன்னா ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ சகோதரன் மரிக்க மாட்டான். ಆ ಸಹೋದರನು ಸಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. கஷ்டம் வருதுங்க, ಕಷ್ಟ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. எவ்வளவு பிரச்சனையா இருந்தா கூட ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ஆண்டவர் சால்வ் பண்ணி தருவார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಿ ಅದನ್ನ ನೀಗಿಸುತ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு கூட அநேகர் இப்படிதான் இழந்துரும் ஆசீர்வாதத்தை. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. இது பயங்கரமான ஒரு கொரோனா காலமா இருக்குது. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ஜனங்க கொரோனான்றாங்க, பூஞ்சை வந்துச்சுன்றாங்க, பயங்கரமா சொல்றாங்க. ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, 2ನೇ ಅಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ஃபங்கஸ் வந்துச்சுன்றாங்க, கண்ணில் வந்துச்சுன்றாங்க, செத்துட்டு இருக்காங்க ஜனங்க. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ஏன்னா அவங்க கர்த்தர் ஏற்கனவே செஞ்ச நன்மையை இழந்துட்டாங்க. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ஆண்டவருக்கு செய்த கிருபையை மறந்துட்டாங்க. ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ಒದಗಿ ವச்சிட்டாங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ. ಅವರು இப்போ அந்த வீட்லயே இல்ல. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ஏன்னா பார்த்த மரியாதை, ஆண்டவரே, நீ இங்க இருந்தீங்க, நான் என் சகோதரன் மரிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ಯೇಸುವೇ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. இப்போ நம்ம வீட்ல கூட, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತೆ. இயேசு நம்ம வீட்டுக்கு இருந்தாங்கன்னா, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ இந்த பிரச்சனை வருமா? ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರಲ್ಲ. இந்த கஷ்டம் வருமா? ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ஏன்னா இயேசு சொல்றாரு, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, என்னை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெட்கப்படாதுன்னு சொல்றாரு. ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ ಮಗವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. இப்பொழுது பிரச்சனை இல்ல. ಈಗ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. இப்ப கூட ಕರ್ತನ தேடி பாருங்க. ಈಗ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ஏன்னா லூக்கா 19 அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ಲೂಕನು 19:10 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 19 அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல 19:10 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?
ரெண்டு மனுஷர் ஜெபம் பண்ணும்படி தேவாலயத்தில் 10ஆம் வசனம். இழந்து போனதை தேடவும். லூக்கா 19ஆம் அதிகாரம் 19 அத்தரல் 10ஆம் வசனம். 19 அத்தரல் இருக்கிறது. இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார்கள். இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் தான். ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. இப்போ கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு. ಈಗ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ நீங்க நோக்கி பாருங்க. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ. நீங்க இழந்த ஆசீர்வாதம் திரும்ப தருவேன். ನೀವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. எவ்வளவு கஷ்டத்தை இழந்தீங்க, எவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சோ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅವೆಲ್ಲನೂ எல்லாத்தையும் திரும்ப ஆசீர்வாதம் தருவேன். ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. என்ன நோக்கி பாருங்க. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. என்ன நீங்க விட்டதனால, என்ன வீட்டை விட்டு விரட்டினால, என்ன நீங்க மறந்துட்டனால, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿರೋದ್ರಿಂದನೇ மனுஷனை பிரியப்படுத்த பார்த்ததுனால, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. என்னை ஒதுக்கி தள்ளதுனால, ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துச்சு, ಆದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. திரும்பி என்கிட்ட வாங்க. ಮತ್ತೆ ಸರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ கண்ணீர் சிந்துங்க, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. நான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தருவேனா இல்லை நீங்க ನಾನು பாருங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ஆடுகள் நீங்க இழந்து போன திரும்ப தருவேன்றாங்க. ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ನಿನಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. உங்க கண்ணீருக்கு பதில் சொல்றேன்னு சொல்றாங்க. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನಾನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀನಿ. உங்க கண்ணீர் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தருவேன்னு சொல்றாங்க. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸುರಿಸ್ತೀನಿ. இன்றைக்கு நம்ம இந்த சம்பவத்து மூலமா ಇವತ್ತು ಸಂಭವದಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ மனுஷனுக்கு பயப்படுற பயத்தை விட்டுருங்க. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ஏசப்பா மேல ஒரு பூர்ண அன்பு இருந்துச்சுன்னா, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, பூர்ண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும். ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. உங்களை கர்த்தர் இன்னைக்கு ஆசீர்வதிக்க ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ஆண்டவரே உங்க சமூகத்துல நான் வந்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. நான் உங்க நோக்கி கூப்பிடுறேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಗುತ್ತೀನಿ. உங்களை நோக்கி பார்த்த முகம் வெட்கப்படான்னு சொல்லிக்கிறீங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗವನ್ನು ಆಶಾಭಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೇದವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. நான் மனுஷனை பிரியப்படுத்திட்டே தப்புதான் ஆண்டவரே. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಿಮಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ತಂದೆ. நான் உண்மை பிரியப்படுத்த விரும்புறேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. நீங்க எங்க வீட்டுல வந்து எங்க வீட்டுல ஆசீர்வதிச்சு கொடுங்க. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. இழந்து போனதை தாங்க ஏசப்பா. ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ நீங்க கேளுங்க. ನಾವು ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. உங்க சந்தோஷத்தை இழந்த ஆசீர்வாதம் திரும்ப உங்களுக்கு தருவாங்க. ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. உங்கள் மன விருப்பங்களை வேண்டுதலை நிறைவேற்றி தர வல்லவராக. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಆಸೆಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೊರತೆ ಏನಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣೀರು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ. ಇವತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವರು. ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಡೋಣ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದೋಣ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಂತೆಗೂ ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳೋಣ. நடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கிறேன், கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். அனாதையாய் அலைந்தேன், நான் திரிந்தேன், அழாதே என்று சொல்லி கர்த்தரை நினைக்கிறார். தேவன் நம்மನ್ನು சமாதானப்படுத்துவ தேவராகிறார். கடந்து வந்த பாதைகளை திரும்பி பார்க்கிறேன், கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன்.
ಪರಿಶುದ್ಧ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆಕಾಯಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಗ್ಯಕಾಯಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಯಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದೇ ತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಯವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಂಥ ಕೊರೋನಾ ಬರಲಿ, ಎಂಥ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಸೋಂಕುಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ, ಮನುಷ್ಯರ್ಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಪ್ರೀತಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಭಯವನ್ನು ಅದು ನೀಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರುವ ವಾರನು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಮಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಂಥ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು. ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವುದವರ ಹತ್ರ ಬರದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥವನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಂಕಾರ ದೂದನು ಬರದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕರ್ತನೆ, ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯನ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡೆಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಮಾಡಿದ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರೋ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.